आज के जगत में जेने गुरु कहेवामां आवे ई तमने घड़ीने कई मार्ग लईने कई वस्तु बनाववानी ई गुरुने आधारे होय। और आपणे आ संसारने अंदर गुरुनी शुं काम जरूर छे? पहले तो ई जोवा जेवी वस्तु छे, अन्यथा तो आ संसार तो दौड़ ज जाए ज छे। आदि अनादि कालथी चाल्यो ज आव्यो छे, पण आदि अनादि कालथी गुरु पर चाल्यो आव्यो छे। कारण एटલું જ છે કે આ જે જીવ છે એ 84 લાખ જન્મ લીધા પછી મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે। અને જે મનુષ્યનો દેહ પ્રાપ્ત થયો એ શેના માટે થયો? એમને આટા મારીને આ જીવન પૂરો કરી નાખવું એના માટે નથી। કેમ કે મનુષ્ય દેહ માટે તો ભગવાનો પણ પ્રાર્થના કરતા હોય, દેવતાઓ પણ પ્રાર્થના કરતા હોય કે હે પ્રભુ, હે બ્રહ્મ, તમે મને आ पृथ्वी लोक में जाए मनुष्य देह आपो ताकि हूँ सदमार्गे चाली ने आ 84 लाख जन्मों के भव बंधन ते पार थई जाऊं। ई पार थावा माटे देवताओं पण आ शरीर नी मांगणी करे छे के मनुष्य देह प्राप्त थई जाए। और मनुष्य देह प्राप्त करीने कोक सदगुरु की शरण में जाए ने उपदेश लईने हूँ भगवान तारो भजन करूं और ई भजन कर्या बाद मारो मोक्ष थाय। केम के तमे एम विचार नहीं करता कि आ जे देवताओं छे ई अलग ज छे, ई नहीं 84 लाख जन्मों में आवे छे। देवताओनी पण एक योनि आवे छे, एवी रीते ब्रह्मानी पण एक योनि छे। ब्रह्मा सुधी आपणे बधे जन्म ले छे, समय पूरो थाय एटले मृत्यु पामे छे, एवी रीते सब बधुं बदलाय छे। केम के आपणे जोवा जाईए के खाली मोटी मोटी विचार करिए ने अपने तो मानस की आयु कितली 100 वर्ष। अने आ मानस की आयु 100 वर्ष है, एवी रीते भूतोनी पण आयु, पित्रोनी पण आयु है। ज्यारे मानसनु 100 वर्ष पूरो थाय पछे पित्रोना 1 दिवस पूरो थाय, आवी रीते 100 वर्ष ओलानी। अने ज्यारे पित्रोना 100 वर्ष पूरा थाय त्यारे देवोना 1 दिवस पूरो थाय। 100 वर्ष एने लगाओ, और जયારે देवोना 100 वर्ष पूरा थाय त्यारे ब्रह्मानो 1 दिवस पूरो थाय। आवी रीते बधाईने आ 84 लाख जन्मों ने अंदर सेट छे। क्योंकि जेनो दिवस पूरो थातो होय समझी लो, जेनी वर्षो पूरी थाती होय एटला में समझी लेवानो के आनी तो अंत तो आववाना छे। अंत कोना नथी? एक ब्रह्मना अंत नथी, जेने अंदर आपणे कहीए छीए ने के आपणे गोलोक धाम जाईने मुक्ति प्राप्त करी लीधी होय त्याते पछी पाछा वळता नथी। आ सृष्टिनो नाश त्यारे थाय ज्यारे ब्रह्माना 100 वर्ष पूरा थाय त्यारे विष्णु भगवान पोते एनो 1 दिवस पूरो थाय ने त्यारे हुई जाए एटले आ सृष्टि विलय, आ सृष्टिनो नाश थई गयो। पछी ज्यारे जागे पछी नवी उत्पत्ति करे, नवो ब्रह्मा उत्पन्न करे, नवा देवताओ उत्पन्न करे, नवा पितरो उत्पन्न थाय, नवा जे जीवो हता जे पोतपोताना कर्म ने आधीन था ई कर्म ने आधीन पछी एने ई जन्म प्राप्त थवा मळे। एटले आ जगत ने अंदर अगर अपने सत्मार्गे चालवू होय तो सर्वप्रथम अपने शास्त्रों कहे छे कि गुरु नी जरूर तो पड़े ज। अखंड आनंद बोधा है शिष्य संताप हारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। के अपने आ जगत ने अंदर जोता जाइए कि आज ते नथी अनादि काल ते गुरु नी परंपरा चाली ज आवी छे। परब्रह्म परमात्मा अवतार लईने रामचंद्र भगवान अवतार लईने आव्या धरा ऊपर तो एने पण गुरु ने आश्रम में जाईने तमने बताव्यो छे के हूँ आ गुरु ने माध्यम थी तमने शीखवू छू के तमे पण गुरु धारण करीने पोतानो मोक्षनो मार्ग पकड़ी लेजो। एनो कारण ज एटलुं छे के अपने मार्ग बतावशे कोण? ज्यां सुधी अपने मान के चलो के निसार ने अंदर दाखलो न होय त्यां सुधी अपने गमे जेटला सारा कर्मों करिए। एग्जाम्पल के दाखलो निसार में नहीं, अपने ट्यूशन करवा माटे जाइए, सारा काम करिए ट्यूशन करिए, पर ट्यूशन कोई काम ना करा, ई ट्यूशन कोई काम ना नहीं। कारण एटलुं ज के तमारा निसार में दाखलो ज नहीं। आवी रीते आ मनुष्य संसारनी जे आ देह मळी छे, आ संसार एक निसार छे और आ निसारनो एक हेडमास्टर कहेवामां आवे छे तो ई गुरु छे। ज्यां सुधी बाळकनो मार गुरु ने पगे जाईने समर्पण न थाय त्यां सुधी एने मार पास थाय के नापास थाय एनो काई रिजल्ट नहीं आवे। रिजल्ट क्यारे आवशे? ज्यारे तमे गुरुनी शरण में जाशो।
અને એમે પછી બાળકો અલગ અલગ પ્રકારના હોય, નથી હોતા? અમુક તો દીવારો ફાંદવા વાળા હોય, બધે પ્રકારના આ નિશાળની અંદર હોય. જ્યાં સુધી મારે લાગણી લાગી છે કે બાપુ હારો છે, બાપુ બહુ હારો છે, બાપુ બહુ હારો છે, ત્યાં સુધી તો બસ ચાલે રાખે છે. અને જે દિવસ બાર માન કે ચલો બીજાનો માર કચરો મગજમાં નાખવાનો ચાલુ થયો એટલે એ ધર્મના માર્ગે ચૂકવાનો ચાલુ થયો અને એ અધર્મને માર્ગે ચાલે એટલે એને પછી ગુરુ પણ ન બચાવી શકે. પણ જો આપણે સતમાર્ગે ચાલતા હોઈએ और સતમાર્ગે ચાલ્યા પછી જો ગુરુને ખબર પડે છોકરાતે જરીક ભૂલ થઈ જાય તો ગુરુ એ ભૂલને પણ બાળી શકે છે, એટલી તાકાત રાખે છે. એટલે આપણે શાસ્ત્રો કહે છે કે ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મે તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. કે આ આખિલ સંસારમાં જે કઈ છે એ ગુરુ છે. જ્યાં સુધી જીવનમાં ગુરુ ન આવે ત્યાં સુધી આપણને ખબર ન પડે કે આપણે કયા માર્ગે ચાલવું છે. हमारा महापुरुषों कही गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दिए बताए कि गोविंद ने क्या रे बताव्यो. આપણને ખબર હતી ગોવિંદ કેવો છે, પણ જ્યારે ગુરુ બતાવે ને કે બેટા આ ગોવિંદ છે, તારે આ માર્ગે ચાલવું છે, તો ગુરુ ને કીધે અનુસાર ગોવિંદ પ્રાપ્ત થાય. અન્યથા ગોવિંદ મળતો નથી. રાત ઓર દિવસ આપણે મારે ભલે ગમે જેટલા ફાફા મારીએ, કેમ કે માણસ છે 24 કલાક પાપ કરે છે. એવું નથી કે તમે સમાજમાં રહીને ગ્રસ્ત માણસ મારે પાપો કરતા હોય, એવું નથી. સાધુ તે પણ પાપો થતા જ હોય. પાપનો ફેર છે. માણસ છે 21,600 વાર શ્વાસ લે છે और श्वासो श्वास में पाप થાય છે. पापो अहम पाप कर्मा अहम पापात्मा पाप संभव ત્રાહી મામ પુંડરી કાક્ષાય સર્વ પાપ હરો ભવા. ક્યારે કીધું હોય? કેમ કે આપણે શ્વાસ લઈએ એની અંદર जीना में जीना जीवाणुओं जो पवन में उड़ता हो हवा में ये બધું अपने अंदर जाए तो आ न मरता हो तो हमारे हमें कहीं अछूता नहीं. पर आने वाळवा माटे આપણે ભજન કરવું પડે. ભજન શું કામ કરવું પડે? કેમ કે આ એક તો આ મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો એનાથી આપણે પાપ થઈ રહ્યા છે. માણસ જીવતે થાય છે, હાલતા ચાલતા નહાતા ધોતા જે કઈ કર્મ કરતા હોય એનાથી પાપ થાય. જીણા જીણા જીવાણુઓ મરતા જ હોય, હાવેણી મારતા હોઈએ તો આપણે આતંતે પાપ થતો જ હોય. પણ એને બાળવા માટે એટલું જ કીધું છે કે તમે તમારા જીવન કે અંદરથી કાંઈક ઉદ્દેશ એવો લ્યો કે તમે તમારા જ્યારે સમય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ગુરુની શરણમાં પોગીને ગુરુ જે માર્ગ બતાવે એના માર્ગે ચાલશું તો આપણે તો જે થતા હોય ને અજાણ્યા અમે પાપો, હાલતા ચાલતા આપણે રસોઈ બનાવીએ તો બાર અગ્નિમય થાય છે. આવી રીતે 5 પ્રકારના પાપો છે, એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. પણ આ શરીરની અંદર રહેવાનો એનો પછી ભગવાનને ભાડું દેવું પડે છે. એ ભાડો ભગવાનને ચૂકવવું પડે. કેમ કે આપણે જ્યારે માના ઉદરમાં હોઈએ ત્યારે અમે ભગવાન જોડે એક બંધનમાં બંધીને આવીએ, એને વચન આપીને આવીએ કે પ્રભુ આ નરકમાંથી અમને કાઢો અને આ નરકમાં તે કાઢ્યા પછી અમે તમારા 24 કલાક ભજન કરશું. એમ કરીને આપણે બંધનમાં બંધીને આવીએ. પણ ભગવાન તો ભગવાન છે, બ્રહ્મ તો બ્રહ્મ છે. એને ખબર છે કે આ જીવ જ્યારે સંસારમાં જશે ત્યારે એ ભજન નહીં કરી પાય. કારણ એક જ છે કે એને માયા લાગી જશે. और જ્યારે માયા લાગી જાય ભજન ક્યાં તે કરશે? તોય ભગવાને કીધું કોઈ વાંધો નહીં, હું તને 9 મહિનામાં છૂટકો અપાવી દેશું, પણ તું 24 કલાકની કે તું 24 કલાક ભજન નહીં કરતા. તું ખાલી જઈને તારા જીવનમાં તે 10મો ભાગ ભજન કરજો. 24 કલાકમાં 10મો ભાગ એટલે 3-3.5 કલાકનો લમસમ એક સમય હોય છે. એટલો બેઠીને તું ભજન મારો કરી લેજો તો આ શરીરમાં રહેવાનો તને ભાડો ચૂકવાઈ જશે. અને એ ભાડો ચૂકવાઈ જાય પછી પહેલા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે ભજન કરવું. 3.5 કલાક તો એનાથી વધારાનો કરીએ તો એ ઉપર લખાણમાં જાય, નહીં તો ભાડો જ વી ગયો. માણસ 21,600 વાર શ્વાસ લે, શ્વાસનો ભજન તો ભગવાન માંગે જ છે, પણ એ આપણે કરી શકતા નથી. એટલે ભગવાન કે તું છે ને તારો 10મો ભાગ ભજન કરજો, તારો જીવન સફળ થઈ જાય. પણ જ્યારે આપણો જન્મ થાય એ ખાલી આપણે જોઈએ ને નોર્મલ સી વાત છે. જન્મ થયો ને પહેલી આંખ ઉઘડી એટલે માયા સામે નજર પડે. અને હું તો હજી કહું છું માતે મોટો કોઈ ગુરુ નથી. અગર માં ધારે તો તમારા બાળકને
સત માર્ગે લઈ જાય ને એનો મોક્ષ એને મારી એક મોટી ગાદીએ પહોંચાડી શકે છે। અગર ઈને ઈ માયા में લઈને જાય તો આ જીવ માયા में ગ્રસિત થઈ જાય। જ્યારે જન્મ થાય બધી પહેલે માં નજર પડે એટલે એને માયા ત્યાંથી લાગુ પડે। પછી જરીક મોટો થાય પછી માં એને શીખવાડે, આ તારો કાકા છે, આ તારો મામો છે, આ તારા પપ્પા છે, એ માં જ શીખવાડે। કેમ કે માયા લગાડે ને ધીરે ધીરે ઓળખ તો થઈ જાય આ મારા સગા સંબંધીઓ છે। અને એને એ સમય पे એક વસ્તુ મૂકી દો કે બાળકને તમે મારે માતા પિતા કે સગા સંબંધીઓને ન બતાવીને ભગવાનને બતાવો તો એ બાળક ભગવાનને જ ઓળખશે, બીજાને નહીં ઓળખે। જેટલો પ્રેમ એ મારા પોતાના પરિવારથી કરશે એટલો જ પ્રેમ ભગવાન જોડે કરશે, પર ભગવાનને કોઈ બતાવતો નથી। જ્યાં સુધી બાળક મોટો થાય ત્યાં સુધી એને મારે રાતો દિવસ પરિવારને જ બતાવી રાખે એટલે એને માયા ગ્રસિત થઈ જાય। પણ આ માયામાંથી જ્યારે છૂટવાનો વારો આવે ને, છૂટવાનો વારો ક્યારે આવે? જ્યારે ભગવાન એને ત્રીજો નેત્ર ઉગાડે જ્ઞાનનો, ત્યારે છૂટવાનો વારો આવે। હવે જ્ઞાનનો નેત્ર કોણ ખોલે? ગુરુ સિવાય કોઈ ખોલી ન શકે। આપણે સવાર સવાર પૂજા કરીએ, તિલક કરીએ, શેનો કરીએ? હજી તો કોઈને એ જ ખબર નથી કે અમે તિલક તો કરીએ પણ શેનો કરીએ। માતાજીને ત્યાં ગયા હતા એટલે તિલક કરી લીધું, કે આપણે એમાં હનુમાન દાદાને ત્યાં ગયા આપણે રક્ષા કરી લીધી, તિલક કરી લીધું। આ તિલકનો એક જ મહત્વ, કેમ કે સર્વપ્રથમ તો તિલક કે વગર માથો રહેવો જ ન જોઈએ। કેમ કે આજે જો તમે સમજશો ને તિલકનો મહત્વ તો તમને બધું જ પ્રાપ્ત થઈ જાય। આપણે સવાર સવારે જાગીએ, પ્રણામ કરીએ બેઠે બેઠે ભલે તે, પછી નાહી ધોઈને સ્નાન કરીને કે હવે હાલો આપણે તિલક કરી લઈએ, મંદિરને પર જે કંઈ આપણે પાઠ પૂજા કરવું હોય એ કરી લઈએ। પાઠ પૂજા નહીં તો આપણે પ્રણામ તો ભગવાનને કરી લઈએ, પણ આ તિલક શેનો કર્યો એ આજ સુધી પ્રજાને ખબર જ નથી। એટલે આપણા શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે અહીંયા ભ્રકુટી વિલાસમાં ત્રીજો નેત્ર છે મહાદેવનો, જેને જ્ઞાન કહેવાય। અને આ જગત में જે કંઈ આપણે સનાતન સંસ્કૃતિથી જોડાયેલા માણસો છે જે તિલક કરે છે એ આપણી બુદ્ધિનો તિલક કરે છે। બુદ્ધિને પહેલે પૂજે છે, પછી ભગવાનને પૂજે છે। કેમ કે બુદ્ધિ જ્યારે જાગૃત થઈ જાય, ત્રીજો નેત્ર જ્યારે ઉગડી જાય એટલે આ સૃષ્ટિ બળીને ભસ્મ થઈ જાય। બાપુ આ લોકો કહે છે કે ત્રીજો નેત્ર કોને કહેવાય? ત્રીજો નેત્ર એટલે બુદ્ધિ। હવે મહાદેવે જ્યારે ત્રીજો નેત્ર ઉઘાડ્યો ત્યારે સૃષ્ટિ બળીને ભસ્મ થઈ નથી, બાળી દેતા ત્રીજો નેત્ર ઉઘાડીને। એ ત્રીજો નેત્ર ઉઘાડીને બાળે છે ને કે સૃષ્ટિને। સૃષ્ટિ એટલે કે પાંચ તત્વની સૃષ્ટિ, અગ્નિ, વાયુ, પૃથ્વી, આકાશ, જલ, આ પાંચો તત્વની સૃષ્ટિ છે। આવી સૃષ્ટિ કઈ? અહીંયા કન્ફ્યુઝન બહુ આવે છે કે નાના નાના બાળકોને ખબર નથી કે આપણે જેટલા ભાળીએ છીએ આ સૃષ્ટિ છે, પણ હું અત્યારે એ કહું છું કે આ સૃષ્ટિ નહીં। શાસ્ત્રો જે સૃષ્ટિની વાતો કરે છે એ પોતાનો આ દેહ, આ સૃષ્ટિને આપણે ત્રીજા નેત્ર ઉઘાડીને બાળી શકીએ। આ શરીર પાંચ તત્વથી બનેલો છે। और माना उधर में ब्रह्मा, કેમ કે આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કોણ કરે? કે માં, એટલે બ્રહ્માજીએ ઉત્પત્તિ કરી। अब બ્રહ્માજીએ ઉત્પત્તિ તો કરી દીધી, પણ એને વાળવાનો તો મહાદેવને પાસે જવું પડે, એટલે ભજન કરવું પડે, ગુરુને પાસે જવું પડે, એટલે ગુરુની અંદર બધું આવી ગયું। મેં એટલે જ કીધું કે ગુરુર બ્રહ્મા, ગુરુર વિષ્ણુ, ગુરુદેવો મહેશ્વરા, આ तीनों દેવનો એક જ બાર નિચોડમાં સમજી લેવાનો કે અહીંયા બધું આવી ગયું। પણ ગુરુને આધારે ચાલીએ તો, આ ગુરુને તમે પોતાને આધારે ચલાવવા માંગો તો એક કહાવત ઓલી આવે, મહાત્માઓ કહે છે કે લોભી ગુરુ લાલચી ચેલા, નરક में करते ठेलम ठेला। એવો ગુરુ હારો નહીં જે તમારે કીધે પ્રમાણ में ચાલી શકે। એ તો તમને ગુરુને માર્ગ ચાલતા શીખવાડે એ ગુરુ સાચું। હવે ગુરુ ઘણા પ્રકારના છે। હવે તમારે કયા ગુરુને માધ્યમથી કયા માર્ગે ચાલીને તમારે શું કરવું છે? કેમ કે ગુરુ તમને કઈ સંપત્તિ ન આપી દે, તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો। ભરત, હું અત્યારે મેં સ્પષ્ટ કરું છું એ વાતને કે ગુરુ કોઈ દિવસ તમને સંપત્તિ નહીં આપે। અગર સંપત્તિ આપે તો બધે પહેલા પોતાનો ખિસ્સો ભરી લે। ગુરુ તમને ખાલી તમારે માર્ગ में જીવાનો અને આ સંસારમાં મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ બતાવે। અંધકાર में જે પડ્યા છે ગુરુનો અર્થ જ થાય। ગુરુનો મોટો મોટો અર્થ કે અંધકાર में તે અંજવાળાની તરફ લઈને જાય એ ગુરુ। આપણે આ સંસાર સાગર અંધકાર में પડ્યા છીએ और આ में તે આપણે આગળ જઈએ।
अंजवाड़ा की तरफ जाइए और तमे प्रकाश में भगवान की दया ते लईने गुरु जाए एटले समझी लो तमारो मोक्ष थयो। बिना प्रकाश के अपने काई प्राप्त थातो नथी। आ अंधकार में संसार में ते अपने छूटा पड़वाना छीए। अने जो संपत्ति जोती हो तो हजी टाइम छे, ई नहीं मळे। चोकीने सट बात पछे गुरु बतावे ई मार्ग चालवू पड़े छेले सुधी। नहीं तो हमारे रामचंद्र भगवान अवतार लईने एने गुरुने आश्रम जवानी जरूर शुं हती? पोते ब्रह्म था। जे पोते ब्रह्म छे एने मारे गुरुने आश्रम जवानी जरूर हूँ के वशिष्ठ आश्रम गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। एने जवानी जरूरत ही नहोती, पण एने खबर हती के हूँ तो अहींया पृथ्वी लोक में वही जाशुं, पर मारी प्रजा क्या जाहे, आ जीव क्या जाहे। एटले हूँ जे आचरण करशुं काले जीव मने जोई जोईने ई आचरण करशे तो पोतानो मोक्ष प्राप्त करी जशे। अने गमे जे महात्मा होय अंजवाड़ो एटले बापजी एक ज बात कहेशुं हूँ, तमने छे ने संपत्ति नहीं आपे, तमने खाली मरता शीखवाड़शे। गुरुनो काम ज एटલું છે તમારે કેવી રીતે મરવું છે એ શીખવાડે। જીવવું છે એમ નહીં, તમને મરવું કેવી રીતે છે और જેને મરતા આવડી ગયો ને સમજી લો મોક્ષ થઈ ગયો। કેમ કે શાસ્ત્રો એ વસ્તુને કહે છે કે જ્યારે જીવ આ શરીરને છોડીને જાય છે ત્યારે એને અથાહ પીડા થાય છે। અને એ અથાહ પીડા થાય ત્યારે એને છે ને આપણે જીવન की ऊंधी रील हाले, कैसेट फिल्मनी कैसेट છે ને ऊंधी हाले। जीव्या छीए अमे नानपणथी लईने गढ़पण सुधी, लेकिन જ્યારે मरवानो समय आवे त्यारे गढ़पणथी नानपण सुधीनो एक चक्र हाले, एनी यादो हाले मुख्य मुख्य। और एम तो जो बधारा नहीं बधारा मुख्य है जीव त्या जाए अटकी जाए, एने अंदर एनो जीव जाए एटले एने एनो जन्म प्राप्त थाय।